अंत न सिफती कै न अंत, अंत न करणे देण न अंत, अंत न वेखण सुनन न अंत, अंत न जापे क्या मन मंत, अंत न जापे कीता कार्य, अंत न जापे पारावार, अंत कारण के ते बिल लाहे, ताके अंत न पाए जाहे। एहो अंत न जाने कोय, बहुता कहिए बहुता होए, वड्डा साहिब ऊंचा थाओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ। ए वडे ऊंचा होवे कोय, तिस ऊंचे को जाने सोए। जेवड़ आप जाने आप आप, नानक नदरी करमी दात। मनुख दा मन कादर करीम ने इस ढंग दा बनाया है कि यह हर चीज दा अंत पाना चाहता है। अंत तो मुराद हर चीज नूं अपनी पकड़ विच लेना चाहता है। संसार दी पकड़ तो बाद मनुख दे अंदर करतार दी पकड़ दा भाव ख्याल पैदा हुंदा है। लिहाजा ये मनुख दियां सुभावक रुचियां ने और ये रुचियां अंतिम समय तक मनुख दे नाल रहिंदियां ने और ये हर चीज दा अंत पाण लई हर वक्त तत्पर रहिंदा है। पर परिपूर्ण परमात्मा दा अंत पाना उस लई बेअंत शक्ति चाहिदी है। बेअंत कथन शक्ति, बेअंत वेखण शक्ति, बेअंत सुनन शक्ति, बेअंत सोचण शक्ति। जद कि मनुख दे कोल जिन्ने ज्ञान इंद्रे ने इन्हां दी सीमा है। असी अपनी जबान नाल किसी खास दूरी तक ही आवाज पहुंचा सकते हैं, उस तो अगे नहीं। उस तो अगे पहुंचाण लई सानू तरह तरह के उपकरण इस्तेमाल करने पैंदे ने। साडी अख दे वेखण दी भी बकायदा एक सीमा है और उस सीमा तो अगे वेखण लई सानू दूरबीन या खुर्दबीन चाहिदी है, लेकिन फिर भी उन्हां दी भी एक सीमा है। साडे कन्नां दे सुनन दी शक्ति भी सीमित है। असी एक खास दूरी तक ही सुन सकते हैं। उस तो परे दी जिहड़ी आवाज है उस नाल साडे कन अपना संबंध जोड़न दे असमर्थ हो जाते हैं। ते साडा दिमाग भी किसी एक खास सीमा दे एक दायरे विच ही सोच सकता है। उसकी उलंघना करके अगाह निकलना दिमाग दा बहुत औखी गल है, बहुत औखी गल है। जद के मनुख दियां सुभाविक रुचियां ये ने कि मैं हर चीज दा अंत पाना, लेकिन अंत पाण तो प्रथम उसने वेखना है, उन्हें जानना है किधरे कि मेरी ये ज्ञान इंद्रियां सीमित ते नहीं। प्रथम इसनू जानना है। इसदा बोध होंदियां ही मनुख विस्माद हो जाता है, मनुख की लगन तारी हो जाती है और वो बेअंत दे च लीन होके आनंद माणदा है, अंत पाण की कोशिश नहीं करता। जद के साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस पावन पवित्र पौड़ी विच बड़े सोहने ढंग नाल इस तरह के खोजी मनुख नूं दस रहे ने कि तू की करना है। अंत न सिफती कहण न अंत, ऐ उस परिपूर्ण परमात्मा दा अंत पाण वाले नहीं पा सकेगा तो उसका अंत क्यों? कि उदियां सिफतां इतनियां ने गिणती दे च नहीं आ सकदियां। किसी मनुख की उपमा करनी है, उदी सिफत करनी है तां इन्ना ही आखांगे सुंदर है, खुशपोश है, खुश मिजाज है, आला तालीम याफ्ता है, दानी है, ज्ञानी है, उच्च खानदान नाल तल्लुक रखता है
और उच्च जात नाल तल्लुक रखदा है ते 5-10 गल्लां होर आखीए ते मनुख दी सिफतां दा अंत हो गया। इस तो अगां कुछ बयान करन नूं रहिंदा ही नहीं। हू बहु यही नियम जो व्यक्ति ते लागू होंदा है वो किसी मुल्क ते भी लागू होंदा है, किसी कौम ते भी लागू होंदा है, किसी होर वजूद जैसे कि पशु पंखी ने उन्हां ते भी लागू होंदा है। सिफतां दे दायरे दे च ही कायनात दे जीव आ जांदे ने। मनुख स्वयं भी इस दायरे दे च आ जांदा है ते जद खुद ये दायरे दे च है ते जो दायरे तो परे है बंधन दे च ही नहीं जो अनंत है उसदा अंत पावना ते बहुत औखा। तो साहिब कहंदे अंत ना सिफती कहण ना अंत। ओदियां सिफतां इतनियां ने कि असी कहण दे च उसदी गिणती नहीं कर सकते। भाव जबान दे च इतनी समर्था नहीं, इतनी ताकत नहीं कि सारी दियां सारियां सिफतां परिपूर्ण परमात्मा दियां गिण के वो दस सके। अंत न करने देण ना अंत। परमात्मा ने की कुछ कीता है क्योंकि करता है, कृत नहीं है, परमात्मा करता है। ते उसकी कृत किन्नी क वड्डी है इसदा ही अंदाजा नहीं। जिहदा बनाया हुआ चित्र पूर्ण तौर ते नहीं देखिया जा रहा उस चित्रकार दा किस तरह पता चले। तो साहब कहने अंत न करने देण ना अंत। फिर उसने अपनी करने नूं भाव अपनी कृत नूं जो कुछ दिता होया है पशु पंखियां नूं दिता है, मनुखां नूं दिता है, सूरज चंद तारियां नूं दिता है, ग्रह नक्षत्रां नूं दिता है, कीड़े मकोड़ियां नूं दिता है, जीवन दिता है, जीवन बतीत करन लई रिज़क दिता है, समर्था दिती है, ताकत दिती है, शक्ति दिती है। तो साहब कहंदे ने जो कुछ उसदा दिता होया है ये भी गिणती च नहीं आउंदा। जिथे उसदी कृत गिणती च नहीं आउंदी उत्थे उसदी दात अपनी कृत नूं वंडी हुई जो देन है, दात है जो उसने अपनी कृत दी झोली च पा दिती है, साहब कहंदे उसदा भी अंत नहीं। अंत न वेखण सुनन ना अंत। साडे अखां दे वेखण दी भी बकायदा एक सीमा है। तो चूंकि सीमा है इसलिए असीम नूं वेखना बहुत औखा। अंत न वेखण सुनन ना अंत। और अख ऐसा परबल सूक्ष्म ते महान इंद्र है। मनुख वेख के ही पतीजदा है, मनुख वेख के ही मनदा है। प्रथम सब तो वड्डा प्रमाण मनुख दे कोल यही है कि प्रत्यक्ष प्रमाण। मैं वेख्या नहीं, मैं सिर्फ सुन के नहीं मन सकता। मैं वेख्या नहीं, मैं सिर्फ पढ़ के नहीं मन सकता। मैं वेख्या नहीं, सिर्फ अनुमान प्रमाण दे राही मैं इसनूं मना कबूल करा बहुत औखी गल। लिहाजा मनुख दे कोल जो सुभावक रुचि है वो ये वेखना चाहता है ते वेख के ही मनदा है। पर हुण कौन दसे इस अख दे विच ते पूर्ण रूप दे सूरज नूं वेखण दी भी समर्था नहीं। शिखर दुपहरी ते चढ़िया होया होवे सूरज ते उस दी तरफ एक टिक्की बन के वेखना बहुत औखा है। और आम सियाणे कहंदे ने कि सीधे सूरज नूं वेखण नाल मनुख दीयां अखां झुलस सकदियां ने, कमजोर हो सकदियां ने, निगाह ते असर पै सकदा। कारण कि मनुख दी रोशनी नूं बर्दाश्त करन दी सीमा तो ज्यादा रोशनी है सूरज दे च ते अख दे च इतनी रोशनी नूं वेखण दी समर्था नहीं है। एक सूरज नूं वेखण दी पूर्ण रूप दे च समर्था नहीं है। ते परमात्मा उते करोड़ां सूरजां वर्गा है। ये अख वेखे ते किस तरह वेखे ये गल वखरी है कि आद काल तो भगत जन हट करदे आए ने वेखना है। कहंदे ने अर्जन ने भी श्री कृष्ण दे अगों यही प्रार्थना की थी, तुसी अपना मैनू विराट रूप दिखाओ, पूर्ण रूप दिखाओ। पर श्री कृष्ण कहन लगे तेरी अजे तैयारी नहीं, जे मैं विखाया भी तू वेख नहीं सकेगा।
ਹੂ ਬਹੂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੱਟ ਕੋਹਤੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸ ਵਕਤ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਜਲਵਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜੋ ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ, ਓਏ ਮੂਸਾ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਚ ਤਾਬ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਜਲਵਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕੇਗਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਝਲਕ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਕਮਰੇ ਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਧੁੱਪ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਹਟ ਕਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੂਰਜ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬਿਠਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਦਾਨ ਹਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਰਜ ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਵੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇ, ਤੇ ਅੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਖੇ ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ, ਮੂਸਾ ਮੇਰਾ ਪੂਰਨ ਜਲਵਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਟ, ਮੂਸਾ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਜਲਵਾ ਵੇਖੇ ਬਿਨਾ ਪਤੀਜਣਾ ਨਹੀਂ, ਦਿਖਾ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਜੈਸਾ ਪੂਰਨ ਜਲਵਾ ਨਮੂਦਾਰ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਸਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ 'ਚ ਗਾਥਾ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਹੇ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਨੰਤ ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਅੱਖ ਦੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ, ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨਾ ਅੰਤ, ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕਥਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਥਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਾਰੇ ਬੇਹੂਦਾ ਨੇ, ਫੋਕੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੇ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੀ ਮਤਾ ਪਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਆਸ ਇਰਾਈਆਂ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਰਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਆਸ ਆਰਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਭਵਿਸ਼ਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਨੁਕਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਵਿਸ਼ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਲਤ ਜੋਤਿਸ਼ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਵਿਸ਼ ਵਕਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਦਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹ ਪੂਛ ਨਾ ਮਸਲਤ ਧਰੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰੇ ਸੋ ਆਪੇ ਕਰੇ। ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵੀ ਉਹ ਪੂਛ ਨਾ ਮਸਲਤ ਧਰੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰੇ ਸੋ ਆਪੇ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਦ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੇ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਚ ਕੀ ਮਤਾ ਹੈ।
ਉਹ ਜਗਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਚਿਤਵੋ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਆ ਮੇਰੇ ਚਿਤਵੇ ਹੋਏ, ਆਪਣਿਆਂ ਚਿਤਵਾ ਹਰ ਕਰੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਿਤਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਮੇਰੇ ਮਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਚਿਤਵਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚਿਤਵਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਚਿਤਵਨੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਦੀ ਚਿਤਵਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ, ਖੰਡਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਕੁਝ ਮਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਮਤਾ ਪਕਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੇ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੇ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ। ਇਹ ਆਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਵਜੂਦ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਅਜੋਕਾ ਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕੋਈ 50 ਅਰਬ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸੂਰਜ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਖਿਡੌਣਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਨੰਤ ਗੁਣਾ ਵੱਡੇ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਦਰ ਮਹਿਫਿਲੇ ਕੇ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਜ਼ਰਾਸਤ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਰੇਤ ਦੇ ਜ਼ਰਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੇਤ ਦਾ ਜ਼ਰਰਾ। ਦਰ ਮਹਿਫਿਲੇ ਕੇ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਜ਼ਰਾਸਤ, ਖੁਦ ਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗੇ ਦੀਦਮ ਸ਼ਰਤੇ ਅਦਬ ਨਾ ਬਾਸ਼ਦ। ਜਿਹਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਜ਼ਰਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਗਿਆਨੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਅੰਤ ਪਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਚ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਮੂਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਹਸਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰੇਤ ਮਰੂ ਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਣ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਰੇਤ ਦੇ ਜ਼ਰਰੇ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੇ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ। ਕਿਤਨਾ ਕੁਛ ਨੇ ਆਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਇਹਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੇ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਸਦੇ ਉਰਾਰ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਉਸਦੇ ਪਾਰ ਦਾ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਮੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਦ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤ ਦਾ ਪਤਾ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੇ, ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਕਿ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਉਰਾਰ ਤੇ ਪਾਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਰਾਰ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਪਾਰ ਦਾ ਪਤਾ। ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੇ ਤੇ ਬਿੱਲਾ ਹੈ। ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਬਿਲਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਤੜਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੌਧਿਕ ਬਲ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਵਰਤ ਕੇ, ਜਪ ਤਪ ਦੀ ਘਾਲਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਜੀਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਤੇ ਬਿੱਲਾ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਜੀਵ ਬਿਲਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨੇ, ਪਰ ਤਾਕੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਏ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਏ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਚੇਸ਼ਟਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਵੇਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ, ਮੈਂ ਮਛਲੀ ਕੈਸੇ ਅੰਤ ਲਾ।
मैं ते एक अथाह सागर दे च निक्की जही मछली, किन्ना क जल है और ये किन्ना क है, कित्थों शुरू होंदा है कित्थे खत्म होंदा है, मैं अंत पावां ते किवें पावां। तो मछली जल दे च रह ते सकदी है, सागर दा अंत नहीं पा सकदी। तो साहिब कहंदे ने एहो अंत न जाने कोए, बहुता कहिए बहुता होए। जे उस परमात्मा नूं आखिए बहुता है, बहुत वड्डा है, बहुत वड्डा है, तो अपने मन दे च काल्पनिक तौर ते जितना वड्डा मन लैंदे आ, कल्पना करदे आ होर वड्डा हो जांदा है, होर वड्डा हो जांदा है, होर वड्डा हो जांदा है, सीमा ते किधरे बनदी नहीं। भाव जिन्ना क वड्डा आखदे आ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਆਖਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਆਖਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ, ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਂ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਮ, ਉੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਹਸਤੀ, ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ, ਉਹਦੀ ਧੀਰਜਤਾ ਉੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਉੱਚੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ, ਧਨ ਕਰਕੇ, ਪਦ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕਰਕੇ, ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ, ਵਿਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉੱਚੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਮ, ਜਗਤ ਦੀਆਂ तमाम ਉਚਾਈਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਹਸਤੀ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ। ਏਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਏ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤਨਾ, जितना के परमात्मा आप है, जितना के अकाल पुरख आप है, इतना कोई उच्चा होवे, तिस ऊंचे को जाने सोए। ताई फिर उस उच्चे नू, उस परमात्मा नू कोई जाने कि वो बई किन्ना को उच्चा है। ते साहिब कहते तिसका श्री को नाही, ना को कंटक वैराई। परमात्मा दा कोई शरीक नहीं, उस वर्गा होर कोई भी नहीं। अगर परमात्मा दा शरीक मन लईए तो फिर परमात्मा दो ने, एक नहीं ने। ते दो ते दुबदा होंदी है, दो ते संसार है, एक निरंकार है। जिथे दो हिंसा शुरू होया उत्थे संसार शुरू होया। एक निरंकार है, एक परमात्मा है। दो तीन चार पंज ये ते संसार है, ये ते जगत है। इस वास्ते कहंदे ने जगत दे ते दुबदा ही दुबदा है, दो ने। पर ये सारी दुबदा, ये सारा संसार किसी एक दे आसरे ते खड़ा है, और वो एक ऐसा जिदे मुकाबले ते दूसरा नहीं है। असी जगत दे च एक दे मुकाबले ते दूसरा लभ सकते हैं। एक धनवान है, उहदे मुकाबले ते दूसरा भी धनवान है। एक व्यापारी है वड्डा, उहदे मुकाबले ते दूसरा भी वड्डा व्यापारी है। एक ज्ञानी है, उहदे मुकाबले ते दूसरा भी कोई होर ज्ञानी है। एक कवि है, एक दार्शनिक है, एक फिलासफर है, एक संगीतकार है, चित्रकार है, मूर्तिकार है। उन्हां दे मुकाबले दे उत्ते दूसरे लभे जा सकते ने। संसार दे तल ते आख दिन खला नहीं रहिंदी। अगर एक रुखसत हो जाए दूसरा आ जाता है, मौजूद है, दूसरा मौजूद है। लेकिन ये नियम परमात्मा दे तल ते लागू नहीं होंदा कि उस वर्गा कोई होर भी है। इस वास्ते इस्लाम दे बानी मुहम्मद साहब ने ते आद काल तो कहा है, वो ला शरीक है, ओदा कोई शरीक नहीं, ओदी कोई बराबरी करने वाला नहीं। तो साहब कहते ने एवड ऊंचा होवे कोई, इतना कोई ऊंचा होवे जितना के परमात्मा आप है। तिस ऊंचे को जाने सोए, ताई फिर उस उच्चे परमात्मा नू ओ जाने कि वो किन्ना क है। तो इस तरह कोई भी नहीं जान सकेगा। क्यों? कोई उसका शरीक ही नहीं, कोई उसकी बराबरी करने वाला ही नहीं। जेवड आप जाने आप जेवड़ आप, जिन्ना के ओ आप है, वो किन्ना क है। जाने आप ओ आप ही जानदा है कि वो किन्ना क है। इस तो इलावा होर कोई नहीं जानदा। नानक नदरी करमी रात,
ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਸੁੱਖ, ਆਰਾਮ, ਆਨੰਦ ਜੋ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਦਰ ਤੇ ਕਰਮ, ਕਰਮ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਨਦਰੀ ਨਿਗਾਹ, ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ ਕਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਪਣਾ ਤੇ ਤੋਲਣਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ। ਤੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਵੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਤੇ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬੰਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਯਤਨ ਕਰ ਰੱਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਵੇਂਗਾ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਵੇਂਗਾ। ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਮਲਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੀ ਇਹ ਮੂਲ ਪੰਕਤੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ, ਨਾਪਣ ਤੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਬਲਕਿ ਐਸਾ ਯਤਨ ਕਰ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਜੋਦੜੀ ਕਰ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ